ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲਾਸਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਗੇਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੇਡ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और जो एक्सपेंसिस का अकाउंट है साढ़े लिए वो है नॉमिनल अकाउंट। तो इस करके नॉमिनल का रूल लगेगा। जो पेड होया है, पैसा गया है, ये साढ़े को रियल अकाउंट है और इस थां ते रियल का रूल लगेगा। तो अगर असीं पहला रूल याद करिए, रियल का रूल सीगा डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट, और नॉमिनल रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसिस एंड लॉसिस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਲਰੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕੈਸ਼, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਸ਼, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, क्योंकि असीं हम तीसरे रूल ते हाँ, 3 ही रूल है। तो तीसरे रूल दे विच असीं पहले 2 रूल भी नाल लगा के इस दे डेबिट ते क्रेडिट दोनों नूं पता कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। नैक्सट इज रेंट रिसीप्ट। जो सानूं किराया मिलिया है उस बारे साडे कोल फिर वर्ड आया है रिसीव्ड। रिसीव का मतलब है कि प्राप्त किया है 3000 रुपया। तो 3000 रुपये प्राप्त करना मतलब इत्थे की है कि साडे कोल कैश आया है। कैश की होया है, इन होया है। उसका कारण की है, उसका कारण है रेंट। रेंट साडा की है, बन गया इनकम, क्योंकि सानूं इनकम की ही प्राप्ति होंदी है। खर्चा साडे कोल जांदा है, इनकम साडे कोल आंदी है। तो पैसा जो आया वो इनकम के रूप में साडे कोल आया है। तो ये इनकम जो किहड़ा अकाउंट बन गया, ये बन गया नॉमिनल अकाउंट। और कैश जो है साडे कोल वो किहड़ा अकाउंट सीगा, रियल अकाउंट। तो फिर सेम रूल है कि जो पैसा आया है उसलिए साडा रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वट कम्स इन। तो असीं लगाया है कैश अकाउंट डेबिट। और इनकम दे लिए साडा रूल है नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। साडे कोल इनकम होया है रेंट। तो असीं इत्थे क्योंकि रेंट जिहड़ा है पेड भी हो सकता है, रिसीव्ड भी हो सकता है, इस करके इहनूं आइडेंटिफाई करने वास्ते इस दे नाल असीं वर्ड जिहड़ा है वो रिसीव्ड भी लिख सकते हैं कि सानूं जो रेंट प्राप्त होया है वो असीं लिख सकते हैं। या किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेंट है तो प्रॉपर्टी का नाम भी मैंशन किया जा सकता है कि शॉप नंबर 16 का रेंट प्राप्त होया है, रेंट फॉर शॉप नंबर 16। तो इस तरह भी असीं इसनूं दिखा सकते हैं। अकाउंट के नाम आपां किवें डिस्कस रखते हैं ये आपां नैक्सट सैशन दे विच जिहड़ा है डिस्कस करांगे एक बार फिर। फिलहाल आपां जो कंसनट्रेट कर रहे हैं वो सिर्फ रूल की डेबिट ते क्रेडिट साइड ते कर रहे हैं। उस तो बाद थर्ड साडे कोल आ जांदा है टैलीफोन बिल पेड। इस दे विच भी असीं जिहड़ा है एक बिल अदा किया है, पेड विच आ गया है। पेड का मतलब है कैश साडे कोलों गया है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। क्यों गया है, क्योंकि टैलीफोन का बिल भरिया है, और टैलीफोन का बिल भरना मतलब हो गया कि टैलीफोन की सर्विस असीं यूज़ कीतियां सी, तो इसका मतलब ये एक्सपेंसिस हो गया। और एक्सपेंसिस नूं असीं की किया सीगा, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट असीं कर सकते हैं ऑल द एक्सपेंसिस एंड लॉसिस। तो इत्थे जो है वो एक्सपेंसिस साडा की है, वो है टैलीफोन बिल। तो असीं इत्थे लिखांगे टैलीफोन बिल नूं असीं की करांगे, डेबिट करांगे। और कैश साडे कोलों आउट होया है तो कैश अकाउंट असीं क्रेडिट करांगे।
तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ट्रांजैक्शन होएगी। नैक्सट ਸਾਨੂੰ कमीशन मिलिया है, कमीशन मिलना है, रिसीवड है, तो फिर ਸਾਡੇ ਕੋਲ कुछ आया होएगा, कैश आया है, तो कैश ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ अकाउंट है, कमीशन ਸਾਡੀ इनकम है और ਅਸੀਂ इनकम ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ है, क्रेडिट करना है, आई चीज़ ਨੂੰ डेबिट करना है। तो बिल्कुल सेम एंट्री कैश अकाउंट डेबिट और जो कमीशन है उसमें ਅਸੀਂ क्रेडिट लिख सकते हैं, कमीशन अकाउंट ਅਸੀਂ करना है क्रेडिट। नैक्सट इज प्रिंटिंग एक्सपेंसिस पेड, ਅਸੀਂ कुछ खर्चे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ पे ਕੀਤੇ ਆ, प्रिंटिंग ਦੇ खर्चे ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ खर्चे ਹਨ। पेड वर्ड फिर ਇੱਥੇ आया है, तो पेड का मतलब है कैश ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ आउट होया है, ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ कैश है वो आउट होया है और उसका कारण है ए एक्सपेंसिस, ए नॉमिनल अकाउंट है। तो एंट्री की होएगी, आप ट्राई करांगे, आप बनाने की कोशिश करो। वेरी गुड। प्रिंटिंग एक्सपेंसिस ਨੂੰ ਕੀਤਾ डेबिट और कैश ਸਾਡੇ ਕੋਲ गया है तो कैश अकाउंट ਨੂੰ ਕੀਤਾ क्रेडिट। नैक्सट कैश पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, इतने भी क्लीयर है, तो पैसे लिखा ही होया कि कैश है पेड किया है, तो कैश आउट होया है, रियल अकाउंट है, किस लिए होया है, रिपेयर कराई है मशीनरी की, तो मशीनरी की रिपेयर साड़ा खर्चा हो गया, तो इसलिए एंट्री की पर डालांगे सी रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट असी डेबिट करांगे और कैश जो है साढ़े कोलों आउट होया है, इस करके उसनों क्रेडिट करांगे। नैक्सट कैश थैफ्ट फ्रॉम ऑफिस, हुण पैसा चोरी हो गया साढ़े कोलों, तो जो पैसा चोरी हो जाता है साढ़े कोलों, तो असीं उसदे विच जिहड़ा है पैसा की एंट्री जी थैफ्ट की एंट्री रिकॉर्ड करांगे। थैफ्ट नूं असीं लॉस मनदे हां, तो असीं की करांगे, लॉस बाय थैफ्ट अकाउंट तो असीं डेबिट करांगे और कैश साढ़े कोलों गया है तो कैश अकाउंट नूं क्रेडिट किया जाएगा। तो इत्थे जो लॉस है वो नॉमिनल अकाउंट है, साढ़े कोल चोरी हुई है और लॉस और एक्सपेंसिस दोनों डेबिट करना है, तो असीं जो थैफ्ट होया है उसनूं असीं नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट किया है। तो क्योंकि लॉस बाय थैफ्ट असीं एक अकाउंट क्रिएट कर लिया कि सानूं चोरी का पता लग जाए कि चोरी होया है इस अकाउंट, तो अकाउंट के विच पता लग जाए कि इस अकाउंट में असीं उही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कीतियां हन जो साडे कोल पैसा चोरी होया है या कोई होर चीज़ चोरी हुई है, तो असीं उसमें डेबिट कर लिया और साडे कोल कैश तो गया ही है, तो कैश क्रेडिट हो गया। नैक्सट जो ट्रांजैक्शन होया कि अग लगन नाल लॉस बाय फायर नाल साडे गुड्स चलियां गईयां ने। हुण लॉस बाय फायर जो है अगेन नॉमिनल अकाउंट है और जो गुड्स गईयां ने साडे कोल रियल अकाउंट है। तो इस ट्रांजैक्शन थोड़ा ध्यान नाल करना है, इस विच खास पॉइंट है तुहानूं याद होएगा, वो आपां हुणे डिस्कस करदे हां। तो की पॉइंट सीगा, पहलां तो असीं लॉस बाय फायर जो होया है, लॉस बाय फायर जो होया है उसको असीं डेबिट किया, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसिस से लॉस नूं डेबिट करना है और जो साढ़े को गया है उसमें असी क्रेडिट करना है। तो गई हैं गुड्स, लेकिन क्योंकि गुड गई हैं तो आप फिर याद होएगा कि आप गल की थी कि परचेज या सेल इस नाल से जरूर वर्ड यूज़ करते हैं, कलियां गुड्स असी वर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन इत्थे गुड्स जो गई ने सेल होने तो बिना साढ़े को गई ने, और जो कोई भी गुड्स साढ़े को बिना सेल तो बाहर जांदियां ने साढ़े को जांदियां ने, तो असीं उहदे लई किहड़ा यूज़ किया सी अकाउंट, गुड्स परचेज अकाउंट। तो इत्थे असीं गुड्स परचेज अकाउंट नूं क्रेडिट करांगे। सेल साढ़े को होया नहीं है, अग लगन नाल माल गया, तो गुड्स परचेज अकाउंट एट कॉस्ट जिन्ने का माल आया सी उस ते ही रिकॉर्ड करना है, तो इस करके गुड्स परचेज अकाउंट नूं क्रेडिट करना है। नैक्सट साढ़े को ब्याज प्राप्त होया है बैंक तो, इत्थे साडा जो ब्याज है इनकम हुई है साडी। पिछले विच असीं बैंक बारे गल कीती सी कि रिसीवर गिवर है, लेकिन इत्थे असीं इंटरस्ट भी सानूं मिलिया है। तुहानूं पता है हुण कि इंटरस्ट जो है सानूं मिलना है, साडी इनकम है और इनकम साडी नॉमिनल अकाउंट है और इनकम असीं क्रेडिट करते हैं। तो इत्थे सानूं जो ब्याज प्राप्त होया है वो साडे बैंक दे विच आया है, तो बैंक इत्थे जो है वो रिसीवर है, बैंक ने वो ब्याज प्राप्त किया है, साडे अकाउंट में जुड़ गया है, ताइयों सानूं इनकम हुई है। तो उस बैंक ने साडे बिहाफ के उपर ब्याज प्राप्त कर लिया है, हालांकि उसने अपनी ही कंपनी तो साडे अकाउंट डेबिट किया है, तो साडे लई तो वो रिसीवर है। तो इसलिए असीं इहनूं बैंक नूं जिहड़ा है डेबिट करांगे। रिसीवर जो इत्थे रूल लगेगा आर्टिफिशियल परसन वाला, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो साडे कोल इनकम वाला रूल लगेगा और नॉमिनल अकाउंट लगेगा इंटरस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट नूं असीं क्रेडिट करांगे। तो इस तरीके दे नाल जो बैंक से ब्याज प्राप्त होया
वो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, क्योंकि पैसा बैंक में प्राप्त होया है। कभी भी जो बैंक 'ਚ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਗਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਗਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇਡ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਰਜਿਸ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਜੋ ਹੈ ਗਿਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜੋ ਗਿਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਬੈਂਕ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਖਰਚਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਗਿਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਸਾਡਾ ਗਿਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹ ਜੋ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਰਚਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਗੁੱਡਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਡਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੈਸੇ ਗੁੱਡਸ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਗੁੱਡਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਸੈਂਪਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਸੈਂਪਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਐਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡਸ distributed as ਸੈਂਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਸੈਂਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਸੈਂਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਆਪਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅੱਡ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਅੱਡ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗੁੱਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇਡ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਪ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਪ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੈਸ਼, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਐਂਟਰੀ ਲਗਭਗ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਟ ਪੇਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਦਾ ਭਾੜਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਰੇਟ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਪੇਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੋਨਸ ਪੇਡ ਬਾਈ ਚੈੱਕ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੂਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆਏਗੀ ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਰੂਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲਾਸਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨਸ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਗੇਨਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਡ ਬਾਏ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਪੈਸੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਗਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਿਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਿਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਿਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੈੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗਿਵਰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਾਡਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 3। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਔਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।